أولاً سيدي المدير، السادة النواب، المدير، زملائي، السادة والسيدات، زملائي الأعزاء، أحبائي الطلبة والطالبات، أهلا وسهلا بكم في أول ندوة للدكتوراه، وإن شاء الله نتمنى تكون بادرة خير إن شاء الله نكررها مرات أخرى. هذه الندوة أساسها أولاً بالنسبة لهذه الندوة أو جوهر هذه الندوة، أولاً ملتقى سيكون فيه لعرض أطروحات الدكتوراه أو تقدم أطروحات الدكتوراه لطلبتنا الأعزاء، وأيضاً لحل بعض المشاكل التي يتعرض لها الطالب الدكتوراه، وهذا بدراسة الأفكار تاعهم ودراسة على أساس التعليقات التي سنخرج منها من هذه الندوة. قبل أن أنتهي أتمنى مرة أخرى نجاح هذه الندوة، وأن تكون هذه بادرة خير لندوات أخرى بالنسبة لطلبتنا طلبة الدكتوراه، ونتمنى أن تكون بادرة أخرى في تكنولوجياكم على العموم. أترك الكلمة للسيد المدير لافتتاح الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدة عميدة كلية العلوم والتكنولوجيا، السيد المدير مكلف بالدراسات تبع التكنولوج والبحث العلمي، السيد الأستاذ الفاضل رئيس اللجنة العلمية للندوة، السيد المدير التخطيط استشراف إدارات الكلية، زميلاتي زملائي الأساتذة الأفاضل، بناتي أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن أتشرف بحضوري معكم اليوم لأشارككم هذا اليوم، هذا الملتقى، فعالية افتتاح إشغال ملتقى الدكتوراه في التكنولوجيا، والتي تنظمها إدارة كلية العلوم والتكنولوجيا بمشاركة الأساتذة المؤثرين وطلبة الدكتوراه. يعني هذا الحدث العلمي الهام هو عبارة عن لقاء علمي تقييمي ما بين الأساتذة وإدارات وطلبة الدكتوراه في مجالات عدة اللي تخص الكلية، هندسة الطرائق وهندسة الميكانيك وهندسة الكهربائية. هذا التقييم يعني الحقيقة أنا أول مرة نشوفه هكا، يعني على مستوى الكلية. كنا تكلمت معي عديدة، كنت نظن دكتورها على مستوى المخابر، واليوم راح عملتوها على مستوى كل الكلية. فهذا شيء جميل جدا لأنه يتعلق بالتقييم، ليفالياسيون. أي عمل ويكون فيه تقييم يكون فيه فائدة. تقييم الأداء والنتائج المتعلقة بأعمال الطلبة الدكتوراه تحت بطبيعة تحت إشراف الأساتذة المؤثرين. طبعا سوف يكون هناك نقاش يعني حول المداخلات المقدمة خلال اليومين المتتاليين. أتمنى أن يكون نقاش ثري وإيجابي، خاصة بالنسبة للطلبة. أنا في الحقيقة شفت اطلعت على البرنامج هو ثري بتنوع المواضيع، وكذلك مكثف بعدد المواضيع. حسبت حتى المواضيع تقريبا نفوت 100 106 thèmes. C'est une très grande chance. Donc أتمنى أن تكون المواضيع المقترحة لها علاقة ببرامج البحث
يعني هذا التصور نتاع النظام التعليمي العالي الاستراتيجيه انه المواضيع اللي تعطى لطالب الدكتوراه تكون عندها علاقه بمواضيع البحث سواء بيرافي ولا لي بلو دافون، وكذلك تعد عندها علاقه بالمحيط اللي يدور بالجامعه، يعني مصلحه المحيط اللي داير بالجامعه ومصلحه الوطن. إذن أشكركم على الدعوة وأشكر كل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذا اللقاء الهام. الشكر موصول لكل الأساتذة ومن خلالهم لكل طلبة الدكتوراه. أنا كنت شفت في الجريدة البارح كاينة جامعة في الشرق الجزائري نظن قادرين نديروها انتم ثاني، داروا اون سوفنونس زيرو بابي في جامعة مسيدة، un doctorant qui a soutenu sa thèse sans papier. مانيش عارف نشوف انتم sur les 106 بلاد واحد ولا زوج qui veut essayer cette expérience zéro papier, c'est-à-dire sans. Je pense que c'est pas. Je peux participer, je peux assister si vous m'invitez à cette expérience, Inch'Allah, au mois de l'humilité. Donc, في الأخير أعلن على بركة الله عن الافتتاح ندوة الدكتوراه في التكنولوجيا. وفقكم الله جميعا وكلل أشغالكم بالنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيل الكلمة للأستاذ حسني. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد مدير الجامعة، السيدة عميدة التكنولوجيا، السادة المدير، السادة الحضور، كل باسمه وبمقامه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا فقط أود أن أقدم يعني بعض الأرقام الخاصة بالدكتوراه على مستوى الجامعة والاستراتيجية الخاصة بهذه النوع من التكوينات على الأقل على مستوى الوطني. الحمد لله جامعة شلف هي من بين الجامعات الأولى التي تحصلت على قاعة من مناصب الدكتوراه لسنة 2019-2020 ب 144 منصب، يحتل بذلك المرتبة الثالثة على المستوى الجهوي، وهذا أول مرة في تاريخ جامعة شلف. كلية التكنولوجيا تحصلت تقريبا على عدد معتبر من المناصب، 20 منصب في الدكتوراه، وهذا شيء يعني مشرف ويشجع كثير من طلبة الدكتوراه أو طلبة التفويقية على مستوى الماستر ولمصدر دراستهم العليا، وكذلك يشجع على الأساتذة على العمل في سبيل الترقيات المستقبلية إن شاء الله. كذلك ما أود أن أشير إليه أنه جامعة شلف عندها أكثر من 887 منصب إجمالي للتكوين في الدكتوراه. عموما لمدة التعطير أو مدة المناقشة المتوسطة لهذا العدد الكبير هو ما بين 5 إلى 6 سنوات، لكن يبقى هناك عدد كبير نوعا ما من المتأخرين في مناقشة رسالة أو طروح الدكتوراه تاعهم، يتراوح ما بين 80 إلى 90 يعني متأخر. التوجيهات التي تعطى لنا من قبل الهيئة الوصية أنه نسعى على الأقل نبحث في أسباب هذا التأخير وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة هذه التأخيرات، ولعل هذا الجهد الذي تقوم به كلية العلوم والتكنولوجيا يدخل من باب هذا التوجه. أعتقد أنه الملتقى سيعالج أو سيبحث عن أهم الأسباب التي تحول دون مناقشة طلبة الدكتوراه لمواضيعهم في الدكتوراه خلال المدة المحددة ب5 سنوات بالنسبة للنظام العمدي و6 سنوات بالنسبة للنظام الكلاسيكي.
اعتقد انه اهم الاسباب هي مرتبطه خصوصا بالنشر في المجلات المعترف بها بالنسبه للتكنولوجيا بيولوجيه كلاسي A كلاسي B، واعتقد انه هذا هو اهم سبب. لكن كذلك اعتقد انه هذا المشكل يمكن ان يعالج يعني بطريقه يعني سهله جدا لو تكون هناك متابعه دوريه لهؤلاء الطلبه. وهذا الملتقى هو من بين يعني الآليات التي يمكن أن نتبناها لمعالجة مشكل النشر من خلال توجيه الطلبة إلى القنوات المقبولة للنشر، وهي المجلات المعتمدة والمصنفة A و B، والتي كذلك لا تكون مجلات مفترسة بمعنى نو بريداتريس، سواء بالنسبة للمجلات حدثها أو بالنسبة للناشرين لذلك اعتقد انه ان شاء الله الملتقى سيكون بالنجاح، واعتقد انه اهم عناصر النجاح هي ان الطالب سيناقش موضوع الدكتوراه تاعو في الوقت المحدد له ويكمل مشواره العلمي بعد الدكتوراه. اتمنى النجاح للجميع. نشكر كل من حضر وسيحاضر في هذا الملتقى، واتمنى للجميع استفاده طيبه ان شاء الله. شكرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر السيد المدير واتكاء هذه الأيام، وأشكر كل الأساتذة الأفاضل الذين شرفونا بحضورهم، وكذلك طلبة الدكتوراه وجميع الأسرة الكلية. ثانيا أشكر كل من قام على تحضير هذه الأيام والجهود التي بذلوها، لأن فترة التحضير كانت قصيرة لما دفع البعض إلى جهود وتضحيات حتى للراحة تاعهم من أجل إنجاح هذا التنظيم. هذه الأيام الحقيقة هي أول أيام دراسية أو أول أيام أو أول ندوة خاصة بطلبة الدكتوراه، كما سلف أن ذكره السيد المدير أن هذا التقييم كان منظم على مستوى المخابر والدوائر، يعني كانت كل لجنة لتكوين الدكتوراه كانت تحضر أيام أو نهار يوم لتقييم مدى تقدم الطلبة في تحقيق أو إنجاز الأطروحة. في هذا السنة ارتئينا أن نقوم بهذا التقييم على مستوى الكلية وبإشراك جميع لجان تكوين الدكتوراه. هذه سوف تكون فرصة للطلبة الدكتوراه للتدرب على الإلقاء وتحضير كذلك المناقشة، لأن ما يخفاكمش أن الطالب يوم المناقشة دائما يكون تحت الضغط النفسي إلى آخره. هذا يسمح له أولا بالتحضير من الناحية النفسية ومن الناحية العلمية إلى آخره، وكذلك يسمح له بالاحتكاك بالأساتذة اللي ربما هم في نفس الدائرة بس هو ما يعرفوش، ما يسمعش بهم ولا ما عندوش اتصال مباشر. هذه الأيام في هذه الأيام إن شاء الله في هذه الندوة تسمح له بالاحتكاك بالأساتذة الموجودين على مستوى الدائرة أو مستوى لجنة تكوين الدكتوراه، وبالتالي ربما يكون هناك أخذ وعطاء ويكون بين تبادل للآراء، وربما الطلبة اللي عندهم مشاكل في التقدم خاصة في مستوى الكلية تاعنا، حنا كاين عندنا عدد كبير من الطلبة متأخرين بالنسبة للكليات وخاصة بالنسبة للكليات العلوم الإنسانية، نظرا لطبيعة المواضيع، لأنها مواضيع تجريبية ولازم لها وسائل مادية يعني أجهزة إلى آخره، لازم لها كذلك برامج دي لوجيسيال اكسيتيرا. دونك هذو من المشاكل اللي تلقاهم، وربما ان شاء الله هذه الايام سوف تعاد الى اخره حتى يصبح عنده مستوى تاع ملتقى وطني، ملتقى وطني يسمح
مشاركة طلبة الدكتوراه وحتى أساتذة من جامعة الجزائر. أولا نشكركم ونشكر جميع الحضور اللي لبوا الدعوة والأستاذة. نشكركم أولا قبل ما ننسى نشكر الحضور ونشكر أيضا المنظمين لهذه الدورة، خاصة الأساتذة وعمال المنتمين للمصالح الكلية. نشكرهم كثير parce que bon, toute la semaine, même les week-ends تاعهم ils ont abandonné leur week-end. Merci beaucoup pour tout le monde et نبداو إن شاء الله بأول بلينيير اللي عندنا سي الأستاذ مريم بلزية بلينيير في البروغرام. أستاذ مريم بلزية. Dear ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here with you. Today, thank you to the organization and committee for this opportunity, and thanks to the director of university. Thanks also for Dean of Technology Faculty, also Scientific Committee and Organization Committee for preparing this meeting. Thank you also for the PhD students for attend and participate. And finally, thank you for our students for coming to attend in this presentation. Today, I'm going to talk about the field rheology of complex liquid. This study, I'm going to present the relationship between three types or three plants: crude oil, or water, and pipeline as a case study. Before to present some information about this study, I can present the objective of this study. I'm going to present the connect between three materials, between crude oil as a complex liquid and water like a simple liquid and pipeline as a solid. Research topic, I'm going to talk about the relationship between the rheology field as a complex, for example, liquid or simple liquid. But here I'm going to explain the behavior for each liquid, and exactly this case I'm going, or the viscosity is a very important parameter in order to create or to explain or to analyze or to predict the behavior for each liquid. Here also the rheology field or domain is very important, and also there are connects between rheology field or domain and the nature of materials. Here also I'm going to explain or to give some information or general information about material, because there are many types of or many kinds of material, or
ordinary material or composite material. And sometimes we can use two about both things. Here, and also I'm going to talk also the connect between the transport, the hydrocarbon such as crude oil or crude oil with water or crude oil with water and gas. Here, in order to study this case, there are many boundary conditions. Here, we base it on the nature of liquid. It's a very interesting part here in order to study the behavior or to predict the behavior of liquid in the flow in the pipeline. A nature of liquid, so there are three types. A simple liquid as water, or a complex liquid like crude oil or crude oil, high crude oil, or a heavy crude oil, or sometimes we can use also emissions as or means crude oil plus or two liquids but different behavior. And the second step also we must here nature of liquid also we can use a skewer list method between brackets. Let me do the one is a skewer list method here. It's very interesting to define or to classify the type of liquid. Second about here flow patterns. Also generally there are three patterns: laminar, turbulent, and transition. I think this parameter is very interesting because here we can use or we can take the number of Reynolds take into account as important parameters, important factor, or as a key of this study. Third point here, temperature. I think everyone can or everyone know the importance or the importance of temperature in the behavior in the liquid or material. Fourth point, pressure. Also, pressure is very interesting point in order to study the contact or the interaction between liquid and solid. But here we must take into consideration the nature of liquid and the nature of solid. And also and the liquid, we must take into account also the type of liquid. For example, a simple liquid or a complex liquid. At this moment also we must study the interaction between liquid and solid, or liquid or liquid gas, or a gas solid. Let's start dimensions and geometries of pipeline system or pipeline. For example, here pipeline dimension. It's a very interesting part. Also, we must take consideration the geometry. Like for example, like EBO with 45 degrees or 90 degrees or 180 degrees in order to calculate more deformation during the flow. But here we must also take a consideration the boundary conditions like high pressure, like temperature, and also nature of material and nature of liquid. After that, nature of material of pipeline. Yes, it's a very interesting part here also, because the nature of material generally there are two types of material: a composite material and an ordinary material. Composite material is very expensive, a composite, but ordinary material is cheaper than the composite material. And now we can talk about motivation. Also, this study we can present, or we can use also new technologies. Sometimes, or generally, there are many types of liquid, simple liquid, complex liquid. But at this moment, or at this today, there are many smart liquid, new product, and new technology. Second about new ideas, about many cases study. Yes, ideas. Sometimes we can melange or mix two liquid in order to get emission. Emission generally two liquid, complex liquid
plus sample liquid in order to get a new product or new idea. Third count, new methods, a mathematical or mechanical problems. Yes, sometimes we can't perform, we can't carry out any work or any study. For this reason, sometimes we must use other methods such as finite element method or finite volume method or finite difference method. But generally, sometimes we can't use, for example, mathematical. For this reason, we must use other methods such as, for example, a volume method or a difference method. But this part is very important because we have mathematical or numerical with or add or for to compare with experimental results or data. And new application about industry. I think every country or every companies in the worldwide try to improve, try to or attempt to product new materials, new product, new liquid, new emissions, new suspension, etc. And second, new solutions about any problem. Yes, okay. I think for all time there are many problems, such as for example the corrosion, erosion, interactions. For this reason, we must research, we must use new technology in order to present the solutions. After that, new suggestions and recommendations. Here, I think here everyone can accept suggestions. For example, I give you a new idea, new solutions, new proposition, new cases, etc. Finally, new product. Yes, I think the rheology is very interesting for all fields, such as in the pharmaceuticals and chemicals or composite material. For example, here about the composite material now, I think for any industry in the worldwide, especially the aircraft, they use or now they are using new technology about composite materials. Now I'm going to start by my work. The first, also some objective or like presentation or start. Here outline. Generally, there are many parts. I'm going to explain many parts, and I'm starting by introduction about rheology field or domain. I'm going to present or to give some information, some definition about a liquid or complexity. Second, or chapter 1, rheology of liquid. Also, I'm going to give some more important information about this field. Chapter 2, I'm going to talk about the relationship between rheology and the nitrogen of material. Rheology, the contact or the relationship or the connect between two cases, between the field or the rheology field, the rheology domain, and other materials or with the materials of pipeline, such as a composite material or a simple material. Chapter 3, also, I'm going to talk about interaction fluid, solid, and its effects on the piping system. Also, it's very interesting because I'm going to talk about the connect between solid and liquid. But here, we must take into account the nature of liquid and the nature of solid. Last and finally, general conclusion. Now, I'm going to start by introduction about rheology field. Rheology is previous the science of deformation of flow, or in order to describe the behavior of liquid, such as for a mini complex liquid, for simple or for Newtonian liquid or non-Newtonian liquid. And generally, it can utilize it to identify or classify the degree of particle. Here, we must take also the size of particle in order to describe the behavior of liquid.
And examples here, I give some examples about, for example, food, like mayonnaise, salad creams. Also, personal care products like creams. Also, for example, pharmaceuticals like also cream or some drugs. And paint for the many type of paint here. For example, paint for a very complex or high or heavy paint, and sometimes we find also a light paint. And finally, a medicine like a blood of the man or any part. Chapter 1 also I'm going to talk about rheology of liquid. Here, rheology generally we can divide this part into great part or great parts. The first one, I'm going to give all the kinds of liquid or solid. A simple liquid like water. Here, also second part, a complex fluid. A complex liquid or complex fluid, there are three types. Emissions here means crude oil, exactly heavy crude oil, or emissions crude oil plus water, or crude oil plus water plus other additives. Second step, suspension, like creams here. Suspension generally means oil or fluid plus a solid. I can give examples about this case. For example, like a milk of the child or children, and with water. The mixed we can make a product like milk of the children, or coffee with water after mix. And third part, Pharmos here is the new technology. This case used for any industry or for any field, such as in aircraft or cars, or for example cars or new materials or the pipeline. Or I think this part we can this case can use for many or all domains. Now I present also this rheology. Rheology can't explain the behavior of liquid without a model. For this is a model, I think it's a very interesting part in order to classify or explain or illustrate this case. For example, simple liquid as water, and models here we can use the power law. Power law generally to equal consistence multiplicate shear stress exponent n. Here for n equal 1, these are the liquid is linear and also is Newtonian liquid, and also this simple liquid. About for the second part, a complex liquid, also there are three parts: emissions, suspensions, and ferment. Here, like the first one, like crude oil, and second suspension like this. But at this case, we can use also the power law. Here, there are in the complex liquid, or the next step, there are two types: non-Newtonian liquid without yield stress, and non-Newtonian liquid with yield stress. Yield stress generally means initial value or critical value. Here we can use a power law to equal consistence multiplicate shear stress exponent n for n inferior 1 or n and n superior 1. And next and second step, we can use other model as a big model. It's a very interesting model in order to classify or to identify for each liquid. Here we can use other methods like 2 equal C plus a consistence or viscosity multiplicate shear stress exponent n. Here for n equal 1, and the variation here is linear. And finally, or last one, we can use other model as Asher-Berkeley. Also, it's a very important model in order
to identify or classify any liquid. Here we can use same model, but we add n. Tau equal tau c plus consistence multiplicate shear stress equivalent n for an inferior one. And now also I can explain or I can give other information about rheology. Like here, generally, I'm going to give some information about interaction between a liquid, between liquid solid, between solid gas and the gas a solid. Here, for example, the first one, interaction between liquid. For example, between crude oil and water, or crude oil, heavy crude oil with light crude oil, or crude oil with water extra. Here, and second interaction, fluid solid, like for example, internal of pipeline with the nitrogen or with crude oil. Third part, interaction, liquid or fluid gas. I think during the flowing for transportation or transporting the hydrocarbons, there are many interactions internal or during the flow of liquid. Fourth one, interaction gas solid. And last one is interaction solid, but here suspension, not solid like iron or steel. Here suspension like a small particle but very elastic. About the first step, interaction liquid as oil and water. Here, due to this phenomenon, this process, due to a chemical reaction or complex chemical reaction, and this due to other reason the acid. Here, acids, there are many types of acid. For example, sulfur or naphthalic acid or hydrogen chloride. Second, for interaction of fluid solid as oil and water due to the chemical reactions, and these we can create or generate the corrosion problem. Third one also, for example, about interaction liquid or fluid gas like oil gas, also due to the complex chemical reactions between a liquid and a solid. Here, due to the amino acids. A fourth one also a gas war. I think during the flowing, the hydrocarbon, a liquid, there are interactions also between gas and water. Here we can study or due to we can study or we can product this phenomenon, this process, a crack. And after more transportation or more time, we can get explosion. And last one, a solid and water here we can or due to the erosion, because sometimes we found, for example, a small sand and the liquid. For this reason, there are directly contact with the particle and internal wall of pipeline. Now, also generally, this study is based in more and more boundary conditions, such as temperature and pressure and geometry and dimension, nitrogen of liquid and nitrogen of material. Also with presence here, these parameters, the first one, like temperature, pressure, geometry, dimension, nitrogen of liquid and nitrogen of material, and these, when we have, for example, a defect, like a problem, defect here due to the welding operation or the welding process, we can defect the internal wall due to the welding operation. For all these reasons led to a damage, a failure, and explosion. Also, in order to explain more or for giving more and more details about this, and now we can present some definition or summary regularity. Here, for example,
this result will show the Newtonian liquid as the variation is linear, the liquid is non-Newtonian, and the viscosity is constant. Here we can use a power law as a model, and to equal consistence multiplicate shear stress exposure and but Newtonian for n equal 1. We can present also same or for study the viscosity. The viscosity here, viscosity is constant because the liquid is Newtonian. About the non-Newtonian, generally there are two types of non-Newtonian of complex liquid. Non-Newtonian without yield stress or initial value of stress, and second step with yield stress. The first one I'm going to talk about non-Newtonian without yield stress means Taussig equals 0. The variation is nonlinear, and we can use the model to equal consistence multiplicate shear stress exposure and for an inferior line. Here we can see the variation is nonlinear, the type of liquid is non-Newtonian, and the viscosity here changes. And other we can name this part as a pseudoplastic or shear thinning or dilatants a liquid or fluid for n inferior 1 and parallel for an inferior one. Second liquid or second model here. The model is as the variation is nonlinear. The type of liquid is non-Newtonian. The viscosity changes, and we can name this part a parallel for n inferior one, shear thickening, and dilatants liquid for an superior one. This is the first part of non-Newtonian liquid. The first part with or at Taussig or with condition Taussig equals 0. Because there are other types with Taussig different as 0. Like this. Before to continue, we can explain also about viscosity. Here, viscosity general there are two types or two values of viscosity: initial viscosity and final viscosity. And generally the variation, but we must take into account the effect of temperature, of pressure, of matter of liquid, and also for the matter of matter. Here, the black results. The variation is decreasing with the increasing of the shear rate. And for the black, we can the name of pseudoplastic or shear thickening or dilatants a liquid for an inferior one. And generally, this non-Newtonian and viscosity is varied. But here, above the red result, it's very dangerous liquid. It's very dangerous behavior. For example, here, the viscosity is at this part is increasing. Want to add, for example, one use two liquid, crude oil and water. For example, 1% crude oil, and after that I add some or some quantity of water into crude oil. After that, I get new fluid with increased viscosity. It's bizarre in this case, but here we must take it about this comment because it's very interesting to study the behavior of liquid or describe the behavior of liquid. And now we can talk also, I like to give other second part of Newtonian liquid here, but here yield stress different to 0 because the first step I used or I presented or I showed the Taussig equals 0, but here I use or give or present or explain or illustrate new types or second part of Newtonian liquid with yield stress Taussig equals 0. Here there are two models.
a Bingham model, it's a very easy model for I think every researcher when we try to calculate rapidly use this model because it's very easy and we can take n equal 1 and rapidly we can use or we can calculate all parameters. Here we can see the variation is linear, the viscosity of the liquid is non-Newtonian, it's a complex liquid, and also the model is the Bingham model. This part we can use, we can apply also this model. The model, the Archibald, tau c equal to equal to c plus consistence multiplicate shear stress. But here for n equal 1, I think it's a very easy equation in order to calculate all parameters. And finally, we can define R is the light of liquid. And second model, it's very difficult now. The model, the Archibald model for any fluid. We can name this part or this model a plastic, a liquid or plastic fluid, nonlinear and non-Newtonian. Here, the difference between the first model. Here we use n inferior 1. First one n equal 1 because the variation is linear. But at the second part for n inferior 1. For this reason, I think both models are very interesting for the complex liquid, such as crude oil or heavy crude oil or suspension or for the emission. Now also I explain these results about viscosity. Also, I think there is a strong relationship between shear stress versus shear rate and viscosity versus shear rate. Here we can use the variation is nonlinear, and we can see also the decreasing of the viscosity in the increasing the shear rate. Also, I would like to give some examples about complex liquid, about rheology. The first one, for example, generally when we for example the model pass or start by the origin. Here we can mention yield stress of tau c equals 0. The variation is linear. The liquid is Newtonian, and for one, I give for example, some water or gasoline. Two or both liquid have a constant viscosity, like water and a gasoline. Second types of pseudoplastic, like grease and paint. Third part, dilatant liquid, like starch in water. I can't speak out. Yes, and other examples here: Bingham model like mayonnaise and toothpaste. And last one, Archibald model like clay and tar. It's okay. And now I give some results about rheology. I performed some results, some work in the last year, or I have been studied science to 2012. This experimental part. First one, I selected four samples. The first one, crude oil A, and crude oil B, and crude oil C, and crude oil D. And I studied this part, and I using the rheometer. The rheometer, I think here, University of we need the rheometer, because I can't do any experimental part without rheometer, because this estimate is very important. It's very interesting for all researchers or for all faculties. And here, for example, I show this result. Shows this the variation of the viscosity versus the shear rate. Here we can some increasing, but we must take account
the interval between 0 bound 0010 and 0 bound 0020 and 25 of 0 bound 0030. I think it's very approach. It's very close. For this reason, we take here like a constant because the liquid is in Newtonian. And this part also, this result presents or show the variation of the shear stress versus shear rate. Here I used or I did or I performed or I carried out this part, and we found only the experimental part. The numerator gave only the boundary experimental. After boundary result or data, experimental data, we can't define anything. For this reason here, we must use a least square method. Least square method in order to define exactly the classify this liquid a complex or simple. If you complex liquid, for example, dosing equals 0 with or without. If, for example, with the results if of the variation is linear, here we can see or we can classify or we can. It's okay. No. Okay. The variation is linear, and we use. And generally, we use the least square in order to calculate the initial value. Second also here I changed. I used emulsion. Means emulsion I for a sample A. Here I used a 30% oil and 70% crude oil for a specimen or for samples. Here also the results of this study or for these emissions, we can see also the variation of viscosity. This program presents the variation of the viscosity versus a shear rate. Also, we can see also the variation is non-linear but decreasing the width. For example, the first or the initial value of viscosity here is 0.7, and the next one close to 0. Yes, we can here on top to yes. Here we can relationship relationship between the rheology and material. Here we can use many types: EBAU for 90 degrees and EBAU for 180 degrees. And also, in order to study this case, we must use, for example, for the material, for the solid, we must use finite element method, and for the liquid, a finite volume method. Here I use the finite element method to mesh this problem. And also, we can present the displacement for the EBAU or 90 degrees for the EBAU, and also we can present the displacement for the EBAU for 180 degrees. And after that, yes, okay. And after that, we can use a mesh. Yes, we must use a mesh at the surface. And finally, excuse me, just cross linear. I think that yes. Finally, the experimental results indicate that the rheological properties of studied emissions were significantly influenced by their oil content and the material of the crude oils. The transport of petroleum in the pipeline is influenced by cracking and chemical reactions, which allow the evaporation of crude oil due to the high temperature. And in the piping system, many phenomena occur, such as interaction between the wall and crude oil under conditions such as the temperature and pressure, taking into account the nature of pipelines like materials and the quality of the wall, smooth or rough. Finally,
thank you very much for your attention. Any questions? If there is any questions for Professor? أنا حبيت أدخل تتكلم عن l'équipement scientifique et la pratique du rayonnement. Donc, nous avons bénéficié au niveau de l'université de deux opérations, de grandes opérations d'équipement pédagogique, scientifique et pédagogique. Donc, une première opération évaluée à 100 millions de dinars a été achevée. انتهت الاجراءات منها ونظن كليه التكنولوجيا شاركت في الاحتياجات تاعها. Donc كاينه une deuxième opération qui est évaluée à 150 millions de dinars qu'on va lancer prochainement. نطلب من السيد العميد والسيد الاساتذه يعني يشاركوا باش يعطونا الاحتياجات تاعهم في كل شيء بما في هذه الرياضات اللي يكون اشياء. Vous pouvez commander une visite between 1 million to 4. Yes, but the good relative about 4 million. Donc vous pouvez commander donc faites vos besoins pédagogiques. Je ne parle pas du côté recherche pédagogique. Inch'Allah, Professeur Chedouani, de l'Université des Procédés, je voulais vous poser une petite question concernant la manière de mener vos expériences. Je vois que la manière de présenter vos expériences sont relativement très coûteuses, la manière est très coûteuse sur le plan coût et temps. Est-ce que vous avez pensé à élaborer un plan qui vous permet d'accéder à l'information d'une manière rapide et afin d'obtenir le maximum d'informations sur la viscosité que vous référez dans le cadre de votre étude? D'une part. D'autre part, vous avez souligné que la viscosité dépend du taux de cisaillement. Dans ces conditions-là, est-ce que c'est le seul facteur qui intervient ou qui influe sur la viscosité des fluides? Le paramètre temps n'est pas inclus dans ce cas-là. Merci de votre attention. Yes, thank you very much, Mr. Professor Douani, for asking these questions. I think generally, when we try to do or to perform or to carry out any experimental, I think there are a protocol. We must respect, we must prepare the protocol in order to give a good result. I think it isn't easy to use rheometers because here, for example, I performed my study at outside in other laboratory, and for me I can't use anything. But there are a protocol of experimental study. For this reason, I think there are many parameters, many factors. For example, we must take into account the time, the temperature, and also the quantity, for example, of the water in the crude oil. I think there are many parameters. We must take into account all parameters such as temperature, etc. And for this reason, your question is very interesting. But we must more details in order to explain this theory. And about viscosity, I think there are strong relationship between the shear stress and viscosity. Because when we have, for example, increase or high value of shear stress, I think directly we gave or we found also the high value of viscosity. But also we must take the variation of more parameters like the percentages of many quantities of crude oil and water. And thank you very much for this. Une petite question.
Tout d'abord, je vous remercie pour l'exposé qui était très clair, très intéressant. Votre thématique est très intéressante dans le domaine de la qualité de vie. Dans l'agroalimentaire, je pense que nous avons un manque flagrant d'études, de caractérisation de nos produits dans la stratégie de normalisation. Il y a un manque flagrant. Moi, j'ai une petite question concernant, vous avez pris en compte certains facteurs qui influencent la viscosité. En tant que biologiste, j'aimerais bien savoir s'il y a des études qui concernent l'influence des micro-organismes sur les modifications de cette viscosité. Yes. Les éléments biologiques, parce que vous avez des huiles et vous avez de l'eau qui, à chaque fois, qui pénètre, vous avez modifié les quantités d'eau. Et nous savons que plus la quantité d'eau est importante, plus les micro-organismes se développent, forment une biomasse, des particules qui peuvent modifier les caractéristiques de votre produit. Yes. Merci. Yes. Thank you very much for your questions. I think this part, the more this your idea is a challenge. Faith is a challenge which faces for more the laboratories. Everyone think for your idea, but I think we must many instruments in order to prepare the suitable condition or the suitable environment in order to perform or to carry out or to do this idea. Thanks a lot for your questions. Yes. Yes. In order to use in CF. Yes. Another question. Yes. Thank you so much. Talking about turbulence. 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 Yes. Thank you so much. I think that in Yes. Thank you so much. Yes. Thank you so much for your questions. I think they are very interesting. But I think the viscosity between generally there are two types of liquid. Newtonian and non-Newtonian, or a simple and a complex. The complex also there are many types of complex liquid like emulsions or suspensions or frames. But here the key, the necessary, the principal parameters here, the viscosity. Because the viscosity is the one of among keys parameters in order to define the nature of liquid or to classify the type of liquid. But also we must use models, rheological models as Newtonian or dilatant or oxidoplastic or Bingham or Asher-Berkeley in order to classify. But also the viscosity here, there is a strong relationship with the nature of liquid, the temperature, the pressure, and also with the kind of patterns like laminar or turbulent or pressure. But also, and the CFD or the computational fluid dynamics code is very interesting, but isn't it easy to use all or to inject or to use all parameters? For this reason, sometimes we must avoid EVD. We must avoid to use all parameters in order to get a result. But generally, I think in order to use all parameters, we must use same real or operating condition or real condition. Yes, interaction liquid solid here. This interaction, it's a very important point. But also this point is challenge. It's challenge. It's challenge which faces on the many researchers in Algeria and outside or out of the country. Because in order to study this phenomenon, we must take into account many things. For example, the pressure, the temperature, the nature of liquid, the nature of a solid, and also the liquid, the state of the internal surface of the wall of the pipe.
Thank you, Professor. La dernière question. Bon, concernant le liquide complexe, alors je veux savoir l'interaction que ça serait entre le liquide et la paroi solide. Généralement, il y a une interface. Donc l'interface peut être différente de la phase liquide. Donc si il s'agit d'un complexe, etc. On peut imaginer que l'interface, ça serait ni liquide ni le solide. Ça c'est différent de la phase liquide ainsi que comme l'interaction, ça c'est différent. On ne peut pas prendre le liquide globalement et dire la contrainte elle est liée par des formules, des modèles présents. L'interface n'est capable de. Yes, thank you so much for your questions. After 2 years ago, I discussed with my colleagues and the fans about this bound. For example, in order to study or to present the behavior or to describe the behavior of interaction liquid-solid, we need to use new technologies, a new instruments, new tools in order to get a good result or real result. But about numerical study, also I discussed with my colleagues. There are two. In the solid, we can use Euler method as or finite element method for in the solid part. But in the solid liquid or the part liquid, we must use finite element method. But here, because liquid and solid, we can put a liquid as solid, but we must use a new method as a Brownian theorem in order to connect between two phenomena or two surfaces or to link this interaction. But it's very difficult to present, to study, analyze, or to explain or to illustrate this phenomenon. I think it's very difficult. Thank you. So before we pass to break coffee, I invite Professor Douani to the second plenary.
Madame le Président, les citoyens, mes collègues professeurs, ainsi que l'ensemble des doctorants ici présents, je vous remercie pour l'intérêt que vous avez accordé à la présentation de cette notion de base sur le plan d'expérience. La question préliminaire qui se pose est pourquoi faire des expériences? On fait des expériences plus souvent pour acquérir de l'information sur un phénomène physique donné. Ça, c'est la première question, et voir éventuellement l'influence des différents facteurs et nécessairement développer un modèle mathématique qui nous permettra dans un premier temps de calculer, de déterminer l'influence de ces paramètres et voir la sensibilité de ces facteurs. Donc, l'intérêt essentiel, c'est de présenter l'ensemble des expériences qui permettent d'accéder à un ensemble d'informations sur un sujet précis. Cette question, la réponse à cette question passe par la planification d'expériences, c'est-à-dire le choix initial de l'ensemble des expériences qu'on ciblera afin d'acquérir un certain nombre d'informations sur un sujet précis. Donc, il y a lieu dans un premier temps de définir l'objectif de l'étude, c'est-à-dire quel est l'intérêt de cette étude. Par exemple, on peut voir la fabrication de gâteaux. Quel est l'objectif? C'est de voir la qualité de ce produit, la performance, la quantité d'énergie consommée. Et par conséquent, essayer d'élaborer, essayer de présenter, essayer de faire un inventaire de l'ensemble des facteurs qui interviennent dans cette opération. La troisième, c'est de déterminer ces facteurs qui seraient éventuellement influents ou moins influents. Et une fois qu'on définit à travers la littérature les facteurs influents, on doit définir quel est le domaine de variation de ces paramètres. Donc on doit se limiter à l'ensemble. Des facteurs qui interviennent et délimiter leur domaine de variation. Il n'y a pas, comme vient de le signaler mon prédécesseur, il a présenté des résultats sans avoir au préalable défini un domaine de variation. La fixation du domaine est un impératif pour faire aboutir un plan d'expérience. La question fondamentale, la deuxième question, c'est est-ce que quand on définit les facteurs, est-ce qu'il n'y a pas de limitation? Par exemple, on va faire une réaction chimique avec des températures. Et à un moment donné, on risque d'avoir une explosion. Donc on doit éventuellement définir les paramètres qui impliquent et limiter le domaine compte tenu des contraintes physiques. Donc tout process peut être visualisé par le schéma suivant. Donc on a un procédé, on peut le disséquer de la manière suivante. Il y a des variables entrantes. Il y a des variables entrantes, par exemple la concentration, le débit, la température, la pression, etc. Ce process est en relation, est en rapport avec un certain nombre de facteurs. Ces facteurs sont des facteurs contrôlables. Leur grandeur, le grandeur de la pression, la température et un certain nombre de paramètres sont contrôlables. Par contre, il y a des facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, il arrive que, par exemple, il y a une coupure de courant, il y a une grève des employés. Tous ces paramètres-là vont influer sur la qualité de la réponse qu'on va obtenir à la sortie. Donc une fois qu'on a disséqué le produit, on a défini quelles sont les variables contrôlables, les variables d'entrée, les variables non contrôlables. Sur la réponse, on peut choisir la méthode d'expérimentation, c'est-à-dire elle consiste à déterminer le niveau des différents facteurs. Est-ce qu'on va travailler un plan avec 2 facteurs, avec 3 facteurs ou plus? Sachez pertinemment
plus le nombre de facteurs augmente, plus on perd dans le terme du temps, on perd sur le coût de la production. Donc c'est un temps, c'est des paramètres. Donc, dans ces conditions-là, une fois qu'on a défini les facteurs, on définit les domaines, il y a des questions préalables qu'on doit poser. Quelles sont les contraintes qu'on a, auxquelles on va faire face. Donc, une fois ceci est fait, on présentera un modèle mathématique, lequel est généralement un développement de Taylor d'une fonction polynomiale, et on décide de déterminer les coefficients. Donc, chaque paramètre peut être visualisé par un niveau haut et un niveau bas. Pour avoir une information beaucoup plus simple et utiliser des grandeurs adimensionnelles, on utilisera des variables centrées réduites. Donc, il y a une correspondance. Le niveau bas correspond à -1 et le niveau haut correspond à +1. On va faire une opération qui consiste à à changer les variables. Donc, on aura la variable moins la moyenne divisée par l'écart-type. Et de cette manière-là, on passera d'un domaine de variation d'une grandeur minimale à une grandeur maximale à une variable qui varie entre -1 et +1. L'autre avantage est qu'on a des grandeurs qui sont adimensionnelles. Et ceci nous permet de limiter le domaine d'étude. Ce domaine d'étude, vous le voyez clairement, il y a un domaine qui est exclu. Dans ce cas-là, on a présenté comment varie la consommation de d'un carburant en fonction de la vitesse et de la surcharge. Vous le voyez clairement qu'au bout d'un certain temps, vous avez la surcharge de 300 kV. On n'a pas le droit d'aller à une vitesse au-delà de, par exemple, de 100 km/h. Donc on a des contraintes physiques qui ne nous permettent pas d'accéder. Par exemple, les concentrations, les explosions. Et tout cela, c'est des contraintes physiques qui ne nous permettent pas de réaliser des expériences. Donc on est limité dans ce cas-là. Hein. Donc voilà les variables centrées réduites, telles que je viens de le déterminer. Maintenant, on a des facteurs qui varient entre -1 et +1. Mais quelles sont les expériences qu'on va faire? Elles ne sont pas au hasard. Sachez-le pertinemment, ce n'est pas au hasard qu'on fait une expérience. On fait une expérience avec des conditions précises. Il faut que ces expériences vérifient la condition que la déoptimalité de la réponse. C'est-à-dire que le déterminant de x de x' de la matrice d'expérience la transposée par x doit être maximal, c'est-à-dire le produit doit être égal à n puissance n. Donc on ne choisit pas n'importe comment des valeurs intermédiaires. Donc voilà le modèle. On voit le modèle mathématique, c'est une relation entre les différentes variables. D'une part, les coefficients AI, c'est des coefficients individuels, et les coefficients AIJ, c'est les coefficients d'interaction des paramètres XI et XJ. Quand on a affaire à des variations non linéaires, dans ce cas-là, on est obligé d'utiliser des facteurs puissance 2 en général pour décrire une surface de réponse. Sous forme matricielle, ce modèle-là peut être écrit sous forme de Y égale à X plus A E. E est l'erreur de l'expérimentation, laquelle est supposée dans un premier temps comme elle a une moyenne égale à 0 et une variance égale à sigma. La première condition. La deuxième condition, il faut que l'erreur que je fais à l'expérience I, elle soit différente de l'erreur que je ferai dans l'expérience J. Donc, cette écriture, cette manière de présenter les choses, on peut l'exprimer de manière mathématique et dire que la covariance epsilon I, epsilon J égale à 0. Donc, il y a une interdépendance des variables. Deuxièmement, il faut que la variance de l'erreur soit égale pour toutes les variables, pour toutes les réponses. Et dans ces conditions-là, ce qu'on appelle mathématiquement, c'est l'homocédasticité des résultats. Donc, voilà
les matrices qui interviennent, toutes les matrices d'information et les matrices de dispersion telles que je les définis ici. Donc XI, c'est la matrice de Hadamard, composée essentiellement de -1 et +1, qui répond aux critères suivants. L'orthogonalité, c'est-à-dire le produit scalaire de vecteurs de deux colonnes égale à 0. Le produit scalaire égale à 0. Et on peut générer n'importe quelle interaction sans qu'on ait un problème. Donc, les variables sont bien codées. Donc, on va voir comment on va générer une matrice d'expérience à deux facteurs. Je viens de l'exposer. Donc, la consommation en carburant en fonction de la vitesse et de la surcharge. Vous le voyez clairement ici, en faisant abstraction du domaine exclu. Vous le voyez au -1 et +1. Le -1 correspond à 80 km/h, 120 correspond à plus. De l'autre côté, sur l'axe Y, c'est l'axe l'ordonnée, on va voir la charge. Donc la charge à 0, elle est donnée comme ça. Et à 300, vous le voyez. Donc le domaine ABCD, il s'appelle le domaine d'expérimentation. Donc dans ce domaine-là, que j'aurai devoir faire des questions. Mais la meilleure réponse est obtenue aux points expérimentaux A, B, C, D. La meilleure, c'est celle-ci. À l'intérieur, si tout point dans le domaine A, B, C, D, lui correspond une seule force de réponse. C'est-à-dire, j'ai le droit de présenter la réponse dans un système d'axe en R3, donc la surface générée, elle peut être en R3. Donc, voyez la matrice d'expérience, comment elle est faite. Donc, vous avez laissé -1, donc la matrice est générée de la manière suivante. -1 + 1, -1 + 1 pour le premier facteur. Le deuxième, c'est 2 - 1, 2 + 1. Et la réponse, c'est la consommation en carburant 8.3, 10.7, 9.7 et 12.3. Donc, vous avez un modèle mathématique qui est fait de 4 expériences, donc j'ai le droit de faire un modèle où il y a 4 coefficients. Le coefficient A0, c'est la moyenne, naturellement. Le coefficient AI représente l'influence du coefficient XI sur la réponse. Le coefficient A2 sur l'influence de X2 sur A2. Et A12, c'est l'interaction 1,2 sur la réponse. Donc, vous le voyez clairement, avec 4 expériences, je peux déterminer les A1, A2, A3, A1, 2. Donc, ça me suffit là-dessus. Par contre, pour un plan d'expérience à 3 facteurs, il y a 2 niveaux. Donc, j'ai le droit de faire une matrice de Hadamard qui s'écrit de la manière suivante, -1 + 1, -1 + 1 jusqu'à 8, -1 + 1 + 1, -1 + 1 + 1 + 1. Le troisième facteur, c'est la concentration en combat. Dans ce cas-là, c'est 4 - 1, 4 + 1. Donc, vous le voyez ici, de nouveau, vous avez 8 coefficients, 8 expériences, 8 réponses. Donc, j'ai besoin de développer un modèle à 8 paramètres. Donc, j'ai A0 + A1 + A2, X2, A3, A1, 2, A1, 3, A2, 3 et A2, 3. L'hypothèse la plus généralement admise est ce que l'interaction dans le supérieur égale à 3 est souvent négligeable. Comme on dit, je le dis toujours souvent, il est facile de rencontrer quelqu'un, mais il est très difficile de donner un rendez-vous pour qu'on se rencontre trois personnes. Donc, plus le nombre augmente, plus l'effet est négligeable. Donc, j'ai besoin de 8 expériences, je peux déterminer, dans ces conditions-là, les 3 coefficients. Et maintenant, pour analyser la sensibilité de ce modèle aux expériences qu'on a élaborées, on a besoin de certaines notions de statistiques appliquées au plan d'expérience. La population, c'est le nombre de réponses qu'on va obtenir. Donc la population, généralement, qu'est-ce que c'est qu'une population? Une population, c'est le nombre infini d'individus dans un espace. Un échantillon, c'est un ensemble d'individus tirés de cet échantillon, mais avec l'hypothèse que de tirer une information sur la population. Donc, la manière d'accéder à la population, c'est d'utiliser un échantillon.
Donc voilà, donc, un échantillon est caractérisé par sa moyenne et sa variance. Les statistiques nous permettent d'avancer l'hypothèse suivante. La moyenne de la population peut être accessible à travers la moyenne de l'échantillon et l'écart type ou la variance est calculable à partir de l'espérance mathématique empirique qui est donnée par l'équation suivante. 1 sur n-1 à la somme des... Vous remarquez la présence de n-1. Le n-1 est ici présent parce que tout simplement la moyenne est connue. Donc on a besoin d'un certain... Si on a un échantillon de n, donc la moyenne est connue, donc on a besoin de la moyenne et n-1 donné. C'est pour cette raison qu'on introduit le n-1 qui n'est pas que le degré de liberté du modèle. Il y a aussi, je dis tout à l'heure, qu'il y a le problème de l'homozygoticité des réponses. Donc, dans ce cas-là, on supposera que les réponses suivent une loi normale. Normale donnée par cette expression mathématique qui est connue. Malheureusement, je constate que l'ensemble des étudiants ici présents, lorsqu'ils présentent une valeur, ils disent x plus ou moins delta x, ça, la valeur moyenne doit se trouver là-dedans. Ça, c'est faux et complètement faux. Je le rectifie maintenant, j'ai eu le cadeau de le rectifier. Dans ce cas-là, on dit que si on dit x, la réponse plus ou moins l'espérance mathématique, l'état x, dans ce cas-là, s'il est plus, donc ça veut dire du 68%, pour que les valeurs de la population soient dans ce domaine. Alors, je perds 32%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous faites x plus delta x, plus ou moins delta x, c'est faux. Donc, vous risquez de commettre une erreur de 32%. Maintenant, si vous faites une expérience et vous voulez élargir le domaine, l'intervalle de confiance doit être élargi à 2 fois sigma. Donc, x bar plus ou moins 2 sigma. Et dans ce cas-là, on va avoir une probabilité de présence de cette réponse dans ce domaine qui est compris entre x bar moins 2 sigma et x bar plus 2 sigma. Donc, c'est une question d'erreur qu'on va commettre, le seuil de l'erreur qu'on va commettre. Ça dépend du seuil d'erreur. Donc, vous le voyez également ici que l'erreur commise dans le calcul de la réponse, il est transmissible à la valeur du coefficient. Vous le voyez que les valeurs du coefficient sont calculables à partir des réponses, n'est-ce pas? Et à partir de là, si on a commis une erreur dans la réponse, cette erreur est transmise directement à la variable, au coefficient. Donc on a intérêt, à partir de cette relation, d'avoir un n maximal pour réduire la moyenne. D'accord? Donc, et dans ce qui suit, nous allons voir comment élargir l'intervalle de confiance. Donc, supposons, maintenant qu'on a des répétitions, vous le voyez également. Donc, le domaine de variation, le domaine de l'intervalle de confiance, pour 95%, on a la moyenne plus 2,10 et 95, donc c'est 2,26 plus y, la moyenne, sigma. Donc, on a besoin, sigma, ici c'est le S, c'est le l'écart type empirique. Donc, on est certain à 95% que la moyenne se trouve dans ce domaine. Ce n'est pas à un seul S. S, c'est l'écart type moyenne. Donc, analyse de variance. Donc, on va voir l'analyse de variance. Elle permet d'analyser la sensibilité du modèle à la valeur du coefficient. Et dans ce cas-là, on a Y égale à l'estimateur Y plus un résidu. Un résidu Y chapeau, c'est l'estimateur donné par une relation mathématique complexe, polynomiale, comme vous voulez. Donc, la somme des carrés des résidus est la plus faible valeur de la somme des carrés. Donc, on veut minimiser ceci. Donc, vous le voyez clairement, de nouveau, que nous avons N, le nombre d'expériences. Plus la variance, vous voyez la variance de AI, la variance du coefficient, plus le nombre d'expériences est important, plus la variance est faible. Donc, plus la variance est faible, plus les valeurs se retrouvent casées dans un intervalle précis. On s'est restreint pour possible.
Donc on a intérêt à augmenter le nombre de réponses pour avoir tiré une conclusion plus juste. Donc, comme on a un modèle mathématique, on a un certain nombre d'expériences, M, et on a un modèle composé de P paramètres, de P variables, de P coefficients. Donc, la variance de résidus est égale à 1 sur N moins P, la somme des résidus carrés. Le R carré, c'est le coefficient de détermination ou le coefficient de corrélation. Une petite ambiguïté sur les deux. Donc, le coefficient de corrélation, c'est la somme des carrés des réponses calculées, corrigées de la moyenne, sur la somme des réponses mesurées, corrigées. Cette valeur de R carré mesure le pourcentage des résultats qui peuvent être exprimés par le modèle qu'on a développé. Donc, il est clair que cette valeur, elle est très équilibrée dans l'analyse statistique. En général, cette analyse que je viens de développer dans la première partie peut être résumée dans le tableau qu'on appelle ANOVA, Analysis of Experience. Analyse of variance. Donc, ceci peut être écrit de cette manière-là. Vous avez ici la somme des carrés, le degré de liberté, le carré moyen et le coefficient de Fischer défini par cette relation. Donc, on va voir un petit exemple pour éclaircir ces points de vue et l'impact statistique sur la manière d'analyser un résultat expérimental. Dans ce cas-là, on va voir la durée de vie d'un outil de coupe en fonction des différents facteurs. L'analyse de la littérature nous a permis de déterminer les facteurs influents. A priori, tous les modèles dont j'ai parlé ici, c'est des modèles a priori ou postulés. Dans ce cas-là, on a constaté que la durée de vie dépend du débit du fil de coupe, dépend de la vitesse de coupe de l'outil, de la profondeur de coupe et de la vitesse d'avance de l'outil. Donc, avec des niveaux, donc on a quatre facteurs. Pardon. Donc on a quatre facteurs avec quatre facteurs avec deux niveaux. Donc on aura besoin de 2 puissance 4. Donc ça veut dire 16 expériences. Vous les voyez ici, les 16 expériences avec les différents niveaux et l'interaction avec les deux. Maintenant, quand on a ici, donc 16 facteurs. Donc le facteur moyen, 4 facteurs principaux et les interactions d'ordre 2, les interactions d'ordre 3 et l'interaction d'ordre 4. Comme je viens de vous le dire, à travers l'hypothèse que j'ai avancée, les interactions supérieures ou égales à 3 sont généralement nulles ou négligeables. On peut le montrer par la suite. Donc, on voit à travers le modèle, donc on a les coefficients des modèles. C'est le coefficient constant, c'est 11,55. Le coefficient relié au débit, donc le facteur 1, c'est moins 0,1. La vitesse de coupe, c'est moins 6,20. La profondeur, c'est le coefficient. Ici, j'ai la valeur des coefficients. Les valeurs des coefficients. Donc, dans ces conditions-là, je vais avancer un petit peu pour commencer à appliquer les statistiques. Donc, on voit clairement que les écarts de la moyenne de cette réponse, c'est 26,1 moins 11 la moyenne. Donc, la somme des carrés, ça va faire à peu près donc 975. Et la somme des carrés à la moyenne des réponses calculées corrigée à la moyenne, c'est 965. Donc, la variance du modèle est égale à 965,30 sur 11, le nombre de paramètres, le nombre de coefficients. C'est-à-dire 11, donc j'ai 2 puissance n moins n moins 1, donc 2 puissance n, c'est 16, moins n facteur, ça veut dire 4, 16 moins 4 moins 1, ça fait 11. Donc j'ai 11 moins 1, donc j'ai 80. Donc vous voyez, ici, on a certaines grandeurs statistiques qui nous ont permis d'accéder à la variance des coefficients
Donc on a 11 coefficients, donc on a le nombre d'expériences, c'est n, donc on a un sigma de AI égal à 0,35. C'est cette valeur, le sigma, qui nous permet de décider de l'impact ou de l'influence d'un coefficient donné. Donc, dans le tableau, on a le coefficient de Fisher. On peut utiliser parfois la p-value. La p-value, c'est une valeur, qui mesure la probabilité pour décider de la nécessité de négliger ou de retenir un coefficient. Donc, on calcule le P à travers le coefficient et la variance. Donc, on aura pour le débit, dans ce cas-là, elle a une coefficient de 0,1, je veux dire. Je ne sais pas. Ouais, je veux dire. Le coefficient, il est à moins 0,1. Et la variance, l'écart-type, c'est 0,36. Donc, on a un coefficient T-student de 0,8. On compare cette valeur-là à la valeur de student dans le tableau. On trouve une valeur de 0,79. Cette valeur est supérieure à 0,28, donc ce facteur est négligeable. Donc, pour tout facteur comparé à T-student, si T-student est supérieur à la valeur, à T-student, à son T-student équivalent, elle est négligée. Et en conclusion, on va voir que le modèle final peut être réduit à celui-là. Donc, au lieu d'avoir 11 variables, maintenant on a exclusivement ces 6 valeurs à mettre là. Et est-ce qu'on doit s'arrêter à ce stade-là? La réponse est non. On doit vérifier est-ce que le modèle est bon. Pour vérifier le modèle est bon, on doit essayer de faire des expériences au centre du domaine d'expérience. Dans ce cas-là, le centre du domaine d'expérience, c'est entre moins 1 et 1, c'est 0. Donc on va faire des expériences avec 0. Et les résultats qu'on va trouver, ils doivent être exactement égaux à la valeur moyenne, qui est de 11,55. Donc on va refaire des expériences et confirmer que le résultat est tout à fait très proche de la valeur de A0. Maintenant, on a défini un modèle, on a calculé les coefficients, on a décidé de la significativité de certains nombres de coefficients, et maintenant l'expérimentateur s'intéresse à une chose particulière. Comment varie la durée de vie avec la vitesse pour une durée de vie donnée. Par exemple, ici, une durée de vie égale à 20 ou 15 ou 10. Pour une durée de vie de 10, comment varie la profondeur, la vitesse en fonction des autres grandeurs à condition de les fixer. Donc, on fixe les grandeurs, on va voir quelles sont les réponses, comment varie la réponse avec ces paramètres. On dresse ce qu'on appelle des courbes isoréponses. Ces courbes isoréponses sont des courbes qui représentent la variation, la variation de la réponse en fonction des facteurs, un certain nombre de variables constantes. Donc, en fin de compte, ici on s'est arrêté à un domaine, à un intervalle un domaine de nombre de facteurs égal à 4. Et généralement, quand on fait un inventaire de tous les facteurs qui interviennent dans l'analyse d'un phénomène physique, ils doivent être, généralement, il est assez grand. Il est assez grand. Donc, l'analyse du phénomène impose la réduction du nombre de problèmes, du nombre d'expériences, parce que les expériences sont coûteuses, aussi bien sur le coût financier, aussi bien sur le temps. Imaginons qu'une expérience sera faite avec 7 paramètres, avec 7 facteurs. Donc, il y a deux facteurs avec 2 niveaux. Donc, on a 2 puissance 7, ça fait 32 fois 4, ça fait à peu près 128. Si chaque expérience prend une journée, donc il faut penser à 4 mois d'expérimentation. Et parfois, on n'est pas sûr que certaines choses, certains résultats se confirment par la suite. La meilleure manière de faire est
de recourir au plan fractionnaire qui consiste à déterminer, à diviser le domaine en 2 ou 3, donc c'est 2 puissance n-4, n-2, n-3, etc. Et diviser le domaine en deux blocs, en utilisant la théorie des alliances. C'est-à-dire, ici, on a des interactions entre des facteurs. Mais on ne sait pas a priori qui c'est qui est le plus prépondérant. C'est pour cette raison, les gens qui doivent faire de l'expérimentation doivent être des gens expérimentés et avoir le sens du flair pour décider de la qualité d'un message, de la qualité de la réponse. Je tiens à vous remercier et très content que j'ai pu aboutir à cette présentation. J'espère que vous en avez profité et je suis disponible à répondre à toutes vos questions. Merci professeur. Juste pour une information, c'est-à-dire avant les plans d'expérience, qu'est-ce qu'on faisait? Si on avait un processus où on avait 4 facteurs ou bien plusieurs facteurs qui influent ce processus, qu'est-ce qu'on faisait? On fixait les autres facteurs et on variait un seul facteur. C'est-à-dire on négligeait les effets, on négligeait surtout les effets des interactions entre facteurs. Maintenant, avec les plans d'expérience, on varie tous les facteurs et en même temps, on va étudier l'effet des interactions. C'est ce qui est chose très importante. En tout cas, j'invite tous les étudiants, les gens qui vont faire l'expérimentation, de planifier, d'utiliser les plans d'expérience pour planifier leur expérience, c'est-à-dire pour diminuer le nombre d'expériences, et en même temps de trouver, de voir ces effets d'interaction, de voir l'effet de chaque paramètre, etc. Donc, je laisse au professeur Mendes pour votre question. Je remercie M. le professeur Douani pour son exposé qui est clair. Je vous remercie aussi pour d'avoir attiré l'attention des nouveaux chercheurs, des futurs chercheurs sur ce thématique, parce que c'est important quand on a des travaux d'expérimentation. On sent aussi les calculs relatifs qu'on fait avec l'expérimentation, en particulier l'évaluation des erreurs de mesure, parce que quand on fait de l'expérimentation, on commet toujours des erreurs. Et comment on estime ces erreurs-là? Parce qu'une variable sans erreur de mesure, donc on n'est pas sûr que ça donne beaucoup d'informations. Ça c'est important. Donc, maintenant j'ai deux questions, si vous voulez bien. Donc déjà, les plans d'expérience, est-ce qu'il y a c'est normalisé? Parce que c'est comme ça, on peut l'utiliser comme on veut. Ou s'il y a des normes sur ça. Ça c'est ma première question. La deuxième question, quand on a l'expérimentation avec plusieurs facteurs, et chaque facteur, on est obligé de varier tout, c'est-à-dire d'utiliser toute valeur. Plusieurs niveaux, vous voulez dire. Voilà. Plusieurs niveaux. Oui, c'est des niveaux. Et on a plusieurs facteurs comme ça. Par exemple, pour les mécaniques, quand on a par exemple, des expérimentations dans le domaine de fatigue, on est obligé, chaque contrainte, si vous voulez, plusieurs niveaux, et chaque contrainte doit varier plusieurs fois pour avoir la réponse du modèle. Est-ce que ça peut nous aider pour limiter le nombre de valeurs à varier? Non, d'expérience, vous voulez dire. Non, écoutez, quand vous voulez avoir, parce que la philosophie du plan d'expérience est la suivante, le maximum d'informations avec le minimum d'expérience. Maintenant, si vous voulez m'imposer le nombre d'expériences, moi je vous dis, ce n'est pas la peine d'utiliser la méthode de plan d'expérience. Parce que vous voulez être en train de m'appliquer, de me demander de faire l'impossible. L'objectif essentiel de la théorie des plans d'expérience est de faire le minimum d'expérience pour conclure ou tirer le maximum d'informations. Quand vous augmentez le nombre d'expériences auxquelles vous référez, est-ce que vous êtes sûr que vous allez tirer le maximum d'informations? Moi je vous dis non. Pourquoi? Parce que vous n'utilisez pas la matrice d'Adamas qui confirme la désoptimalité du process, des expériences. Ce n'est pas au hasard. Il faut fixer au préalable le nombre d'expériences et non pas essayer de faire l'inverse.
vous rappelle tout simplement la définition, la différence fondamentale entre une régression mathématique, que je viens de dire. La régression consiste à voir l'influence du facteur sur la réponse. Par contre, ce que vous êtes en train de me dire, j'ai deux lignes, une réponse, un facteur, une réponse, avec plusieurs. Ça, c'est une corrélation. Et donc, les variables ne sont pas les mêmes. Les variables, dans le cas d'une régression, les variables ne sont pas interchangeables. C'est-à-dire j'ai X qui influe sur Y. Par exemple, je dis ceci de la manière suivante. Si vous avez, pour notre région, à vocation agricole, maintenant, si on veut semer du blé, je sème un quintal à l'hectare, par exemple. Je sème un quintal, j'ai la précision, mais je ne connais pas la réponse. Le rendement, je ne le connais pas. Donc, la variable aléatoire, c'est la réponse et non pas le facteur. Par contre, maintenant, si vous. Deuxième, si je mets des engrais sur la même parcelle et je sème le quintal, est-ce que l'engrais va augmenter le rendement? Je ne sais pas. Et est-ce que l'influence des deux, l'interaction des deux, elle est possible? Seul le calcul me permet de le dire. Maintenant, si vous avancez un nombre important d'expériences, vous allez perdre dans le temps et vous allez perdre dans le coût de l'opération. Oui, d'accord, mais dans certains domaines d'expérimentation, il y a des normes. Et les normes exigent chaque valeur doit être répétée par exemple 15 ou 20 fois. Moi, je vous invite à revoir cette approche expérimentale et dire que la meilleure manière de tirer le maximum d'informations, c'est la théorie des grandes expériences. Est-ce que c'est normalisé? Comment? Les grandes expériences, est-ce que c'est normalisé? Bien sûr, on est normalisé, bien sûr. Moi, je définis. À l'avance, le domaine de variation. Et c'est pour cette raison que j'ai dit tout à fait à la fin de cette présentation, j'ai dit que la personne qui fait le plan d'expérience doit être une personne expérimentée et avoir la capacité d'analyser les effets. Par exemple, je vais vous dire une chose très simple. Moi, j'ai 5%, 40%, c'est bon. Mais 0,05 pour sauver un être humain, c'est important. Donc, la décision que je vais prendre, ça serait lié au problème et dépend de l'expérimentateur. D'accord? Oui. Vous disiez, la diapo numéro 10, que les résultats qu'on utilisait avant, on a appris, on apprend aux étudiants une valeur plus ou moins delta. Vous avez dit qu'il était complètement faux. Alors qu'on apprend de nos jours, on apprend nous-mêmes quand on est étudiant, à l'école, j'ai des techniques en faisait, des suivis d'un calcul de certitude, plus ou moins delta 1 ou delta 1. Je pense que ce n'est pas suffisamment précis. Lui dit, de la vie, c'est pas complètement faux. C'est toute une théorie qui s'écoule, toute l'information. Donc, quand vous dites la valeur, elle est sujette à une erreur. Oui. D'accord? Mais vous avez le droit. Il y a une estimation ponctuelle. Il y a une estimation par intervalle de confiance. Donc, je dis que la valeur, elle est à peu près égale à celle-ci. Mais c'est beaucoup plus juste de dire que ma valeur se trouve dans un domaine. D'accord? Oui, mais si je prends compte du delta, ce n'est pas faux. Comment? C'est faux? Non, c'est faux, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous perdez 32% de résultats. Parce que quand vous dites plus delta, vous avez la probabilité, le calcul de probabilité, vous dites que vous avez 66% d'avoir la moyenne de vos résultats dans ce domaine. Entre Y bar, c'est plus sigma. Maintenant, si je fais 1,96 sigma, la probabilité serait de 95%. Donc j'ai élargi mon domaine. Je suis sûr que se trouve là-dedans. Il ne s'agit pas, comme disait un prof, il ne s'agit pas d'être aussi précis que possible. Il s'agit d'être aussi précis que cela est nécessaire. Nous, en tant que déjà il y a des normes. Oui. Les expériences. Les normes, c'est 95%. 95%. La chance d'avoir, par exemple, je fabrique des lampes. Je dirais que mon usine fabrique des lampes avec le taux de rejet. Le taux de rejet égale à 5%.
Donc c'est 95% de mes lampes fabriquées font partie d'un lot bonable. C'est pas simplement une norme, c'est un procédure alimentaire que l'on doit suivre. Écoutez, maintenant, comment organiser une expérience? C'est la norme que je dis. Justement, c'est la norme de plan d'expérience. Maintenant, pour faire une expérience, il faut vérifier est-ce que vous avez effectivement établi un inventaire, premièrement, et de limiter leur domaine. Ce n'est pas facile, parce que vous avez l'habitude de faire plus delta, et plus delta, c'est faux. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait faux. Oui, tout à fait faux, oui. Je le reprends à mon compte. Je le reprends à mon compte. Sachez pertinemment que ce que vous avez écrit, l'habitude d'écrire, X, la moyenne, appartient probablement entre X, ou certainement entre X et X plus ou moins delta X, ça c'est faux. Avec une incertitude égale 0. Ça c'est faux. Alors comment faut-il faire pour corriger ça? Parce que vous avez appris à l'école, au lycée, ceci, et maintenant, les statistiques sont en second domaine. Non, parce que maintenant, les statistiques vous permettent de le dire. Les statistiques vous permettent d'avancer ce domaine. L'expérimentation n'est pas limitée uniquement à la chimie. Elle peut dépasser le domaine de la chimie, l'agriculture, la mécanique. Là, je vous ai donné un exemple sur la mécanique. Oui, la dernière question, c'est pour M. Zidane. Oui. Oui, monsieur. M. Zidane, avant. Ah oui. Oui. Je vous remercie pour cette présentation. Vraiment, la vérité est intéressante. Je vous entends très mal, hein. J'aimerais bien que vous ayez un... pardon. Vous allez vous présenter juste devant moi. Donc, je vous remercie pour cette présentation. Donc, à mon avis, elle est très intéressante. Donc, une science personnelle. Donc, en méthodologie, donc, notre mission, on doit associer les incertitudes à ces missions avec une probabilité. D'accord? Exactement, c'est ça. Exactement, c'est ça. Dans la vie, vous avez dit matrice d'expérience. Pour chaque valeur, on doit associer cette incertitude. Le modèle que j'ai écrit, il est écrit sur la forme de y égale à celle de x plus epsilon. Donc, la valeur, il y a cette fonction, elle prend compte de l'erreur, mais l'erreur qu'on a, à laquelle on fait face, elle est déjà normalisée. On sait que la moyenne des erreurs est à 0, et on sait que que cette erreur suit une loi normale avec un écart égal sigma. Donc, où est le problème? Est-ce que في la fin, tout à fait à la fin, je vous donne. Ce qu'on va faire à la fin, c'est déterminer la significativité de coefficients. Le résultat qu'on va obtenir, on va se dire que ma valeur, elle est plus ou moins 1,96 sigma. Ce n'est pas 1 plus sigma. On dit avec un pourcentage, un seuil d'erreur. C'est le test d'hypothèse. Hein? La possibilité de rejeter une hypothèse H avec une erreur, un seuil d'acceptation égal à 0,05 ou 5%. Voilà ce que ça donne. Justement, il y a deux types d'erreurs. Il y a une erreur systématique et une erreur d'expérimentation. Une erreur systématique, elle est liée au modèle mathématique qu'on a développé. Le modèle lui-même ne décrit pas de façon correcte. Ça, c'est une erreur. Il y a une autre erreur qui est due à l'expérimentateur lui-même. Mais globalement, on va... Justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'erreur, elle est aléatoire pour une expérience. Mais cette expérience, l'erreur, elle n'est pas, elle ne va pas influer
l'expérience que je vais faire pour la deuxième fois. Donc les expériences sont totalement visuelles. Il n'y a aucune relation entre elles. Vous voyez ce que je veux dire? L'incertitude sigma. L'incertitude, c'est sigma. Maintenant, quel est le nombre, combien de fois de sigma pour dire que j'ai telle probabilité? Maintenant, il est certain que X bar fait partie d'un intervalle. Donc, ce que vous avez appelé matrice d'expérience. Matrice. Je dois, regarde, est-ce que je dois introduire ma mesure avec incertitude ou sans incertitude? Si vous avez à faire des expériences et vous voulez avoir des réponses exactes, le plus exact possible, avec le minimum d'erreurs, vous devez exploiter la matrice intervalle. Les niveaux avec là, de niveau 2. Avec 2 niveaux et 4 acteurs ou 1 acteur. Donc, vous êtes obligé. On démontre mathématiquement que la matrice de l'information la transposée X par exemple, a un module égal à n puissance n. Sinon, toutes les matrices que vous allez essayer de développer, elles ont des valeurs inférieures à celle-ci. Je peux intervenir? Oui. C'est juste pour... c'est expérimentalement, comment on fait ça? Déjà, si on a 2 facteurs, par exemple, si on a 2 facteurs, c'est 2 à puissance 2, c'est-à-dire qu'on a 4 expériences. Déjà, avec 4 expériences, on peut calculer l'erreur par rapport à chaque coefficient. Maintenant, si on veut plus de précision, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute le point central, c'est-à-dire j'ai 2 niveaux, j'ajoute un point central, c'est-à-dire le point 0. Le point central, je le refais 2 à 3 fois. C'est-à-dire que je refais l'expérience, le point central pour le facteur 1 et pour le facteur 2. À peu près, je refais 2 expériences, 3 expériences. Et là, j'ai un calcul d'erreur plus précis. Oui. Oui, merci M. Douanier pour la clarté de l'exposé qui nous intéresse assez pour l'utilisation de la méthode des plans d'expérience dans différents domaines de recherche en technologie. Maintenant, la finalité des choses, c'est que d'avoir un modèle prédictif de la réponse dans un domaine d'études prédélimité. Ma question, c'est que quel que soit l'axe de recherche utilisé, comment délimiter ce domaine d'études? Est-ce qu'il y a des bords? Est-ce que uniquement le retour d'expérience exige de délimiter le domaine d'études? Voilà. Effectivement, la délimitation du domaine de l'intervalle de variation des facteurs doit être faite par un bon expérimentateur. C'est-à-dire quelqu'un qui doit faire une étude bibliographique très poussée et assez exhaustive pour pouvoir délimiter le domaine. Ce n'est pas un hasard. On ne choisit pas comme ça au hasard. Il faut que vous fassiez, c'est pour cette raison, toutes les recherches qu'on fait doivent être initiées par une étude bibliographique. L'étude bibliographique va délimiter le nombre de facteurs, on va voir quels sont les facteurs qui interviennent dans un tel paramètre et quel est leur domaine. Quel est le domaine de chacun. Parce que vous ne faites pas comme ça une expérience. Imaginons que vous faites maintenant, heureusement qu'on a maintenant des expériences qu'on fait virtuellement dans les micros. Et il y a des explosions qu'on fait, par exemple la propagation des bactéries, les explosions, on les fait virtuellement. Mais réellement, quand on a des explosions, on n'a pas le droit de faire. Donc c'est pour cette raison que je définis ce qu'on appelle les limites. Il y a des contraintes qui ne nous permettent pas d'expérimenter ou de faire des expériences dans des cas extrêmes. Bon. Ne vous lancez pas dans un plan d'expérience, comme ça, et sans avoir fait préalablement une étude bibliographique. OK? Si vous avez d'autres questions? Merci, M. Douanier. Donc, on passe à la pause café. Pour la pause café, on va la pause café. Merci, Madame la Présidente.